मूसेवाला कतलकांड दे विच मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ जारी करन दे विच अफसर कर रहे सवाल जवाब। पुलिस नूं मिलिया लॉरेंस दा 7 दिन दा रिमांड। गोल्डी बराड़ दे 2 करीबियां दे नाल करवाया गया लॉरेंस दा सामना। दोवां नूं सामने बिठा के कीते गए सवाल जवाब। मूसेवाला कतलकांड दे मुख साजिशकर्ता ने लॉरेंस अते गोल्डी बराड़। मानसा दे विच बुलेट प्रूफ गड्डी खराब होने तो डर गया सी लॉरेंस। कोर्ट दे विच पेशी तो बाद खराब हुई सी गड्डी। दूजी बुलेट प्रूफ गड्डी दे विच कीता गया सी शिफ्ट। लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ ते सरकार दी बरीकी नजर। मुख्यमंत्री भगवंत मान लै रहे पल पल दी अफसरां तो जानकारी। अफसरां दे लगातार संपर्क दे विच ने सीआ। पंजाब तो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए आज तो शुरू होगी सरकारी वॉल्वो बस सर्विस। अद्धे तो भी घट किराए के लैके पहुंचणगियां सरकारी वॉल्वो बसां। थोड़ी देर के जलंधर के सीएम मान ते केजरीवाल दिखाउणगे हरी झंडी। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। ते लगातार नजर बनी हुई है न्यूज़ 18 पंजाब दी, क्योंकि अज की सब तो वड्डी खबर है सीआईए स्टाफ दे विच ही लॉरेंस बिश्नोई मौजूद है, जिथों पुछगिछ हो रही है। और गोल्डी बराड़ दे 2 करीबियां दे नाल भी लॉरेंस दा सामना करवाया गया। दसिए कि कल ट्रांजिट रिमांड लिया गया सी तां तड़के पौने 5 बजे के करीब मानसा की कोर्ट दे विच पेश किया गया लॉरेंस बिश्नोई नूं। और उस तो बाद रिमांड हासिल किया गया। पंजाब पुलिस दे वल्लों 7 दिन का रिमांड लिया गया। दसिए कि गोल्डी बराड़ दे 2 करीबियां दे नाल भी जिहड़े सवाल जवाब ने आमो सामने बिठा के किए गए ने लॉरेंस बिश्नोई तो। और पुछगिछ जिहड़ी है वो की जा रही है, तो लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। और लगातार न्यूज़ 18 पंजाब की बाहर कवरेज जारी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ते सब दियां नजर टिकियां सन कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई नूं जो कि खुद मनदा हुआ नजर आया सोशल मीडिया ते पोस्ट पाके जिम्मेवारी रही सी कि सिद्धू मूसेवाला दा कतलकांड जिहड़ा उन्हां दे वल्लों करवाया गया मुख साजिशकर्ता मास्टरमाइंड दिल्ली पुलिस दे वल्लों भी साफ कर दिता गया सी। पुष्टि कर दी गई सी कि मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ही है, जिस दे वल्लों मूसेवाला दा कतल बेरहमी दे नाल करवाया गया। और किस तरह दे नाल वो सारा नेटवर्क कढ़िया गया, किवें कनैक्शन जिहड़ा गोल्डी बराड़ दे नाल होया, किवें जेलां दे विच बैठे उन्हां गैंगस्टरां दे नाल कनैक्शन होया, जिन्हां दे वल्लों गड्डियां मुहैया कराईयां गईयां, जिन्हां दे वल्लों वैपन मुहैया कराए गए। बहुत सारे लंबे सवालों की लिस्ट सो जिस तो बाद लगातार नजर बणियां सन कि आखिरकार पंजाब पुलिस कदों लॉरेंस नूं पंजाब लैके आएगी, कदों सवाल जवाब होणगे। ते सब तो वड्डा टिच्चा ही बणिया होया सी। तां हुण 16 दिन बाद अज वो दिन जिहड़ा है वो नजर आया जदों रिमांड हासिल कर लिया गया लॉरेंस बिश्नोई दा। इस करके भी काफी अहम है, इस करके भी लगातार नजरां जिहड़ियां ने सब दियां टिकियां होईयां ने कि आखिरकार हुण अगे की, आखिरकार हुण अगे सवालां दे जवाब की होणगे। हालांकि ये सारा लंबा प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि 7 दिन का रिमांड है, पर आखिरकार नजरां जिहड़ियां ने इस करके भी टिकियां ने क्योंकि अज जिहड़े 2 करीबी सीगे गोल्डी बराड़ दे जो कल गिरफ्तारी जिन्हां दी कीती गई है, तो उन्हां नूं भी सामने बिठा के सवाल जवाब होए ने, क्योंकि वो वैपन जिहड़े ने वो कित्थे गए ने। वैपन A94 जिसका कहा जा रहा है कि वो हथियार इस्तेमाल होया। इस तो इलावा होर ऑटोमैटिक हथियार जिहड़े ने इस्तेमाल होए ने, तो कित्थे गए हथियार, कित्थों लिआंदे गए सी, तां इस वेले कित्थे मौजूद ने और होर किहड़े-किहड़े लोग इस दे विच इन्वॉल्व ने। जेकर खुद हामी भरी गई है लॉरेंस बिश्नोई दे वल्लों, तां किस तरह दे नाल सारा कतलकांड नूं अंजाम दिवाया गया। जेकर हाँ यह भी जिक्र हो रहा लगातार कि जनवरी तो इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही सी, जनवरी तो सारा कुछ किड़िया मथिया जा रहा सी कि आखिरकार ये सारी वारदात नूं अंजाम दिवाया जाएगा। सो किस तरह दे नाल इस सारे प्रोसेस नूं अंजाम दिता गया, बहुत सारे लंबे सवालों की लिस्ट है। और लगातार असीं तस्वीरां जिहड़ियां ने वो बेशक देर रात दीयां तस्वीरां होण, तड़कसार दीयां तस्वीरां होण, या फिर अज सवेर तो अजे तस्वीरां ते नजर बनी हुई है वो तस्वीरां होण, क्योंकि किस तरह दे नाल काफिला जिहड़ा खरड़ तक पहुंचा है, इस दा पूरे काफिले दीयां तस्वीरां न्यूज़ 18 पंजाब दे वल्लों अपने दर्शकों तक पहुंचाईयां गईयां ने। हालांकि सुरक्षा के लिहाज दे नाल वो सारी जानकारी जिहड़ी है गुप्त रखी गई, जिहड़ी कि जरूरी सी रखनी, ताकि किसी तरह दे नाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन दे विच कोई विघन ना पवे, क्योंकि एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते वो सारियां जिम्मेवारियां जिहड़ियां ने निभाईयां गईयां ने कि किस तरह दे नाल सुरक्षा के लिहाज दे नाल भी असीं वो जानकारी नहीं पहुंचानी है, जनतक नहीं करनी है। सो सीधे तौर पर लगातार साडी टीम जिहड़ी है वो ग्राउंड ते बड़ी हुई है। नपिंदर बराड़, पंकज कपाही, मनोज राठी लगातार साडे तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मनोज राठी का रुख करते हैं। मनोज राठी खरड़ दे विच सीआईए स्टाफ हैडक्वार्टर मौजूद ने, जिथे कि लॉरेंस बिश्नोई है, जिथे कि अंदर पुछगिछ चल रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। मनोज, इस वेले दी अपडेट की कुछ है, क्योंकि सब दियां नजरां टिकियां ने कि आखिरकार अज रिमांड का पहला दिन है, ते अज रिमांड के पहले दिन की कुछ जानकारी।
देखो गुरजोत लगातार जिहड़ी है पुछगिछ शुरू हो चुकी है। जिहड़े साडे सोर्सिस दस रहे ने करीब 50 तो भी ज़्यादा जिहड़े सवाल है उहदा दी एक लिस्ट तैयार की गई है। जिहड़े सीनियर ऑफिसर्स ने लिस्ट सब तो पहला सवाल की है, सब तो पहला जे आपां गल करिए मोटे मोटे जिहड़े सवाल ने करीब 10 जिहड़े क्वेश्चनस ने जिहड़े लॉरेंस बिश्नोई तो किए जा रहे ने। सीआईए स्टाफ के बिल्कुल बाहर असी खड़े जिथे क्वेश्चन जिहड़े क्वेश्चन आंसर लॉरेंस बिश्नोई तो करे जा रहे। पहला क्वेश्चन साफ साफ स्पष्ट शब्दां च क्या लॉरेंस बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट हैगी है सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस च? जेकर इन्वॉल्वमेंट हैगी है तो जिहड़े भी गुरगे ने उन्होंने किस तरह की प्लैनिंग हुई है, किस तरह की रैकी हुई है? सब तो बड़ा सवाल ये यही रखा गया है लॉरेंस बिश्नोई ते कि जिहड़ी बड़ी साजिश रची गई है सिद्धू मूसेवाले मर्डर नूं लैके उहदे विच लॉरेंस बिश्नोई की किस तरह की भूमिका रही है, आपसी रंजिश रहा है। क्योंकि ਬੰਬੀਹਾ ग्रुप का भी ये जिक्र जिहड़ा है पुलिस वालों किया गया कि ਬੰਬੀਹਾ ग्रुप ने यह कहा है कि लॉरेंस ने जिहड़ी हैगी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ आपसी रंजिश के चलते ये मर्डर करवाया सिद्धू मूसेवाले का। क्योंकि विक्की मिड्डू खेड़ा की बार बार गल आ रही थी कि विक्की मिड्डू खेड़ा का जब मर्डर होया सीगा 7 अगस्त 2021 ਨੂੰ उस तो बाद तो ही लॉरेंस बिश्नोई लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि अपनी असी जिहड़ी हैगी इस तरह का बदला जिहड़ा है वो जरूर लैणगे। ते ये जिहड़े अज क्वेश्चन जिहड़े किए जा रहे हैं पहला दिन है लॉरेंस बिश्नोई के पुछगिछ का ते इहदे विच कई सवाल जिहड़े है वो रखे गए हैं। इहदे विच खास तौर पर जिहड़ा ये सवाल रखा गया है कि इहदी लॉरेंस बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट हैगी या नहीं हैगी। क्योंकि जिन्ने भी जिहड़े गुरगे अरेस्ट होए हैं हुण तक करीब 9 जिहड़े लोकां नूं अरेस्ट किया इस पूरे मामले च, चाहे वह पवन बिश्नोई होवे, नसीब की गल कर लीए, केकड़े की गल कर लीए, होर बाऊ की गल कर लीए, मन्ना की गल कर लीए, ये सारिਆਂ की किते ना किते इन्वॉल्वमेंट जिहड़ी है किते ना किते जिहड़े कड़ी है वो जुड़ रही है लॉरेंस बिश्नोई दे नाल। ते लॉरेंस बिश्नोई एक जिहड़ा कह सकते हैं कि जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नां जिहड़ा हैगा हुण तक जिहा पूरे पंजाब च नहीं हुण करीब टोटल 36 तो भी वध जिहड़े मामले ने वो लॉरेंस बिश्नोई ते दर्ज ने। कल्ले 17 जिहड़े पुलिस स्टेशन मोहाली अपने गल करिए पंजाब च कुल 17 जिहड़े हैगे वो मामले दर्ज ने। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ कई मामले दर्ज ने लॉरेंस बिश्नोई ते हुण जिहड़ी पुछगिछ दा दौर है वो लगातार शुरू हो चुका है। ते असीं कह सकते हैं कि हुण लॉरेंस किस तरह की जिहड़ी है वो चीज़ां नूं उगलदा है, किस तरह के राज जिहड़े उगलदा है। मेरे नाल मेरे जिहड़े सहयोगी ने अमन भारद्वाज भी जुड़े ने। लगातार साडी टीम कोशिश कर रही है, पंकज कपाई होवे, अमन भारद्वाज होवे, नपिंदर बराड़ हो गए, साडी लगातार टीम जिहड़ी है ग्राउंड जीरो ते पल पल की अपडेट तुहानूं देण दी कोशिश कर रही है। दर्शकों नूं एक पुख्ता जिहड़ी जानकारी एक पल पल की वो देण दी कोशिश कर रही है। अमन लगातार पुछगिछ जिहड़ी शुरू हो चुकी है। अमन लगातार तुसीं भी कवर कर रहे हो, तुसीं मानसा भी गए, परिवार नाल भी तुसीं गलबात कीती ते हुण कड़ी दर कड़ी जुड़ रही है। क्योंकि तुसीं भी जिहड़ा कोर्ट च उन्हां दा लिता सीगा रिमांड उहदे विच भी कई चीज़ां निकल कर सामने आई है। हुण तुसीं किस तरह देखदे हो जिहड़ी सारी कड़ी जिहड़ी है लॉरेंस बिश्नोई नाल जुड़ रही है? मनोज सब तो पहली गल तो है कि जो पुछगिछ होनी है उसमें एक एंगल तो यह भी देखा जा रहा है कि पुलिस किते ना किते पिछे चल रही है। जो एक रॉ इन्वेस्टिगेशन होंदी है किसी नूं जदों बिश्नोई का नाम आया तो इनिशियली 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ कि बिश्नोई तो जी पुछगिछ है वह होंगी, लेकिन उस तो पहले ही दिल्ली स्पैशल सैल ने पुछगिछ की तो बिश्नोई का एक मैंटली प्रिपेयरनेस भी हैगी है, मैंटली प्रिपेयर है कि किहड़े-किहड़े सवाल जिहड़े हैं वो होने ने। इस करके एक चैलेंज भी पुलिस लई हैगा है। और दूजी गल जिथे तक जिहड़े तार जुड़ते नजर आ रहे हैं हुण तक एक्सटोर्शन का घट एक ग्रुपिज्म का ज़्यादा जिहड़ा है वो पिछे कारण लग रहा है। क्योंकि लक्की पटियाल का सब तो नाम ज़्यादा आया सीगा सामने कि लक्की पटियाल ने एक कोई टूर्नामेंट करवाया सीगा, उत्थे मूसेवाला गया, उसनूं जाण तो मना किया गया बिश्नोई वालों कि सिद्धू मूसेवाला ना जावे, उत्थों टसलबाजी जिहड़ी है वो शुरू होंदी है। उस तो बाद यह कहा गया कि जो ਬੰਬੀਹਾ ग्रुप है या होर ग्रुप ने उसनूं मूसेवाला प्रमोट कर रहा है। तो एक जिहड़ी ये परसैप्शन बनी है वो किते ना किते खटकी है बिश्नोई ग्रुप नूं और जो एंटी सीगे सिद्धू मूसेवाले दे। लेकिन जो चाहे वो केकड़े की गल होवे चाहे लॉजिस्टिक्स जिन्होंने प्रोवाइड की है तो वो सारे डोर्स ते पुलिस जिहड़ी है वो इकट्ठा करके कुछ ना कुछ जिहड़ा है वो कड्ढण की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन चैलेंज है जिस तरह मैं स्टार्टिंग की है कि पुलिस लिए सब तो बड़ा चैलेंज ये है कि बिश्नोई मैंटली प्रिपेयर है इस केस नूं लेके। और पहला जो उन्हें पटिशन जदों हाईकोर्ट पाई सब तो पहला तो यह कहा गया कि कोई क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वो नहीं है। कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस लेट है क्योंकि स्पैशल से लगातार रिमांड लेंदी गई, दिल्ली की स्पैशल से लगातार रिमांड से लेंदी गई लॉरेंस बिश्नोई नूं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई बार बार अपने बयान बदल रहा सीगा, पहला इन्वॉल्वमेंट हुई फिर गल की कि नहीं हैगी, ये सारी चीज़ां चैलेंज है सब तो बड़ी गल है कि चैलेंज है। और चैलेंज
ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੋਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 12 ਦਿਨ 13 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਊ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੇਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਬਰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰੀ ਕਿ ਨਾ ਵੈਪਨਸ ਨਾ ਸ਼ੂਟਰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਜ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਚ 3 ਲੱਖ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪਰਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੋ ਪਰਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਰਸ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਸਦੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ, ਔਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰੇਕੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਕੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਕੜੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਤੋ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਫਲਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਪਿਲਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣ। ਦੇਖੋ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਨਟ ਹੈ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ 15,000 ਚ ਉਹਨੇ ਜੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਕੜੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੇਕੀ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਔਰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰॉ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਢਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਆ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫੇਲਿਅਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਪਨ ਪਤਾ है, ना शूटर पता है, ना कॉन्स्पिरेटर पता है, और हाथ च क्या है सिर्फ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ। ਅਮਨ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਗਗਨਦੀਪ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮਰਡਰ ਦੀ। ਕਿਆ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਰਡਾਰ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਰਨੇਤ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ
ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਚਾਹੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਪਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੇਮ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਰੈਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਚ ਇਹਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ तमाम ਇਸ ਦਾ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ तमाम ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਬਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, तमाम ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਨੋਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਕਈ ਵੱਡੀ ਲੀਡਸ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਕਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੇਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰॉ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੀਟ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ 3 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ 6 ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ 10 ਲੱਖ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੂਟਰ ਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੇਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਰੇਕੀ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਪਕੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਪਕੜਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੀ ਭੇਟ ਮਨੋਜ ਨਾ ਚੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਬਦਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ 29 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ, 31 ਤਰੀਕ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ। ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਬਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ तमाम वकील ने बिश्नोई जिते जिन्होंने नाल सलाह भी करके चलिया होएगा और इस केस बाबत काफ़ी कुछ डेवलपमेंट जड़ियां हैं वो बिश्नोई के माइंड च हो चुकी हैं और पुलिस जिस इन्वेस्टिगेशन ते हुण 29 तरीक तो शुरू करेगी, कड़ियां जोड़ेगी, तो जिहड़े क्राइम करने वाले होंदे ने वो पहले ही इन चीज़ों को लेके मैंटली प्रिपेयर होंदे ने। यही कारण है कि बैकअप करना, 6 महीने पहला तो रेकी करवाना, तमाम चीज़ों को लेके पहले ही अपने तार जिहड़े ने करके रखना। और ये वड्डा चैलेंज असीं देख रहे हैं कि चाहे SSP मानसा होवे, चाहे पंजाब दी पुलिस होवे, उन्हां लई एक क्रिटिसाइज करने वाली गल नहीं है, लेकिन उन्हां दी जिम्मेदारी जरूर बनदी सीगी कि 12 घंटे बीत जाने बाद भी SSP मानसा वालों या मानसा जिले के अंदर कोई नाकाबंदी नहीं की गई। गंभीरता दे नाल है क्योंकि सवाल किते वड्डे ने। लॉरेंस फिलहाल रिमांड ते है, सवाल जवाब हो रहे ने, पर पुख्ता अजे कोई बहुते सैक्रीफाइस जेडे कह सकते हैं कि पूर्ण तौर ते संतुष्टि वाले जवाब नहीं आ रहे लॉरेंस तो। रुक करांगे तुहाडा नपिंदर बराड़ ने साडे नाल, उन्हां दे कोल चलदे आ। नपिंदर मानसा इस वेले मौजूद ने। नपिंदर जेकर जिक्र किया जाए तो नजरां मानसा तक टिकियां हुई ने, मानसा तो लैके खरड़ तक, और इस तो पहला दिल्ली दे विच किस तरह की तस्वीर सी इस वेले क्या कुछ अपडेट है तुहाडे कोल? देखो बिल्कुल मानसा दे विच नज़र इस करके कि क्योंकि मानसा के CIA स्टाफ के बाहर असीं मौजूद आ और CIA दे विच ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ गिरफ्तारी दिखाई गई, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ गिरफ्तारी की गई ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ 2 ਸਾਥੀ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ 10 ਤੋਂ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗਗਨਦੀਪ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ CIA ਸਟਾਫ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਘੇਰਾ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹ 2 ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਭੋਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜ। ਔਰ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ